میں نے ایک قبر کھودنے والے کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ورد کر رہا تھا، لیکن اس سے پہلے لوگوں نے اسے دیکھا کہ وہ نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، کبھی نالیوں میں پڑا ہے تو کبھی قبر کھود کے قبرستان میں کہیں گرا ہوا ہے، کہیں کسی قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ لیکن اس دن جب میں گزرا تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ورد کر رہا تھا۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آ رہے ہیں دوستو، بڑی عبرتناک ویڈیو، اس ویڈیو کو پورے اینڈ تک دیکھیے گا اور اس سے عبرت لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو ان بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، ویسے تو سب بندوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ سارے کام کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو۔ اور کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ سے سمجھے کھلے عام جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں اور کوئی عبادت نہیں، کچھ نہیں، نافرمانی۔ تو اللہ کے بندے وہ بھی ہوتے ہیں، بس وہ توبہ کرنے سچی، اللہ تعالیٰ ان کو ہی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ بہت رحیم و کریم کرنے والا ہے دوستو۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ تکلیف میں رہے، پریشانی میں رہے۔ ہم انسان اپنی غلطیوں سے تکلیف پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آئیے دوستو، اسی ٹاپک پہ یہ ویڈیو ہے دوستوں، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اچھی لگے ویڈیو تو شیئر بھی کریے گا اور لائک کریے گا۔ تو چلیے بنا دیری پہلے ہم لوگ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان سے گزرا، میں نے ایک قبر کھودنے والے کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ورد کر رہا تھا، لیکن اس سے پہلے لوگوں نے اسے دیکھا کہ وہ نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، کبھی نالیوں میں پڑا ہے تو کبھی قبر کھود کے قبرستان میں کہیں گرا ہوا ہے، کہیں کسی قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ لیکن اس دن جب میں گزرا تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ورد کر رہا تھا، اللہ کر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے قریب بلایا، میں نے کہا ادھر آ، ذرا ایک مجھے بات بتا کہ ابھی تک تو نشہ کرتا تھا اور اتنی جلدی تیرے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی، آج اللہ تعالیٰ کا ورد کر رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور، میں ایک بات سے میں نے سبق حاصل کر لیا اور میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن گیا، اور اتنا سچا، اتنا پکا کہ اب میری ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں چھوٹتی۔ مسلم بن عقیل فرماتے ہیں وہ ایسا کون سا واقعہ تیرے ساتھ پیش آیا کہ جو تو اتنا سچا پکا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن گیا، نمازی بن گیا اور اللہ تعالیٰ کا ورد کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور، ایک مرتبہ میں ایک قبر کھود رہا تھا اور میں نے 3 قبریں کھودیں۔ 3 قبروں کو کھودنے کے بعد میں آرام کرنے لگا، اتنی دیر میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی ٹولی اتری، فرشتے زمین پر آئے اور قبروں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان میں جو ایک ہیڈ فرشتہ تھا، جو بڑا فرشتہ تھا عہدے میں، تو اس کے ہاتھ میں رجسٹر تھا اور وہ اور فرشتوں کو بتا رہا تھا کہ یہ جو قبر ہے پہلی والی، یہ ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی قبر ہے، اور اس قبر کو نیچے سے 12 کوس لمبی کر دینا، ایسی کر دینا کہ اس میں جو مردہ دفن ہو اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اس میں آئے گا۔ پھر کہا دوسری قبر کے پاس جب وہ گئے تو ان میں سے وہی فرشتوں کا سردار ہیڈ فرشتہ بولا کہ یہ جو قبر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ آئے گا، اس کو 40 کوس تک پھیلا دینا، نیچے سے 40 کوس تک اس کو لمبا کر دینا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ آگے بڑھ گئے۔ دوسری قبر میں جب گئے، دوسری قبر کے پاس جب گئے تو وہ فرشتہ بولا کہ یہ جو قبر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے کی قبر ہے اور یہ گناہگار بندے کی قبر ہے، اور اس میں عذاب ہونا ہے، اور اس قبر کو اتنا ملا دو کہ اس مردے کی ایک پسلی ادھر آ جائے اور ادھر کی پسلی ادھر آ جائے، اس پہ عذاب ہونا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جب میں نے یہ سنا حیران کہ یہ معاملہ کیا ہے، پھر میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ صرف 7 لوگ ہیں، 7 لوگ ایک جنازے کو لا رہے ہیں۔ جب 7 لوگ ایک جنازے کو لا کر انہوں نے پہلی قبر میں دفن کر دیا اور دفن کرنے کے بعد جانے لگے تو میں نے ایک کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کیا یہ آپ کا رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے۔ کہا پھر کوئی جان پہچان کا ہے؟ کہا یہ ہمارے محلے کا بہت غریب انسان تھا، بہت ہی غریب تھا، لوگ اس کو اپنے گھر نہیں بلاتے تھے، اس کو کوئی دعوت میں بھی نہیں لے جاتا تھا، اگر کوئی دعوت ہوتی تھی اس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، اور لیکن جب سب امیر سو جاتے تھے، جب سب امیروں کے محل بند ہو جاتے تھے تو یہ غریب انسان اس کے ٹوٹے ہوئے چھپر سے اللہ اکبر کی اذان کی صدا بلند ہوتی تھی۔ یہ نیک بندہ تھا اللہ تعالیٰ کا۔ کہا مبارک ہو، تم نے نیک بندے کو قبر میں دفن کیا ہے، یہ جنتی ہے، اس کو جنت کی بشارت مل گئی ہے۔ میں نے خود ابھی فرشتوں کے منہ سنا ہے۔ وہ لوگ خوش ہو کے چلے گئے۔ پھر کہا میں بیٹھا رہا، پھر میں انتظار کرنے لگا کہ اب دوسرا جنازہ کون سا آنے والا ہے۔ جب دوسرا جنازہ آیا تو اس جنازے میں فقط 4 لوگ ایک جنازے کے ساتھ آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے اس جنازے کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد وہ جانے لگے۔ میں نے ان میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کیا یہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرا رشتہ دار نہیں۔ کہا پھر کوئی محلے والا ہے؟ کہا نہیں، یہ محلے والا بھی نہیں۔ کہا پھر کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ ایک مسافر تھا اور یہ
1-2 दिन से रोज़ हमारे महल्ले से गुज़रता था। अमीरों के घर हैं हमारे महल्ले में, अमीर लोग रहते हैं, उधर से गुज़रता था तो कोई इस पर तवज्जो नहीं देता था। लेकिन आज इसका इंतकाल हो गया तो हमने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, हमने तमाम अमीरों को बुलाया, हमने कहा आओ इसको दफना देते हैं, कुछ कफन का इंतज़ाम कर देते हैं, इसकी फातह खानी का कुछ इंतज़ाम कर देते हैं। तो सारे अमीर भाग गए, सारे अमीर चले गए। बोले ये गरीब इंसान है, इसको दफनाएंगे, अरे हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, हटाओ इसे एक रस्सी में बांध के किसी दरिया में फेंक दो जाकर। जब उन्होंने इतना कहा तो हम 4 लोगों ने इसके कफन दफन का इंतज़ाम किया और इसको दफन करके जा रहे हैं। उस कब्र खोदने वाले ने कहा मुबारक हो, तुमने एक अल्लाह के वली को दफन किया है, तुमने एक अल्लाह के वली को दफन किया, ये जन्नती है, मैंने फरिश्तों के मुँह सुना है। वो लोग खुश होकर चले गए। अब जब लास्ट में जो जनाजा आने वाला था वो देख रहा था, वो कौन सा जनाजा है। देखा कि बहुत ही धूमधाम से लाखों आदमी उस जनाजे के साथ, फूलों से माला से पूरी चारपाई सजी है, लोग नारे बुलंद करते आ रहे हैं। जब वो जनाजा आ गया तो लोगों ने पूछा कि कोई कब्र खाली है, तो मैंने कहा हाँ एक कब्र खाली है। कहा कितने रुपए? मैंने कहा 1000। तो उन अमीरों ने 1000 रुपये लेकर और मेरे मुंह पर मार दिए, बोले दूर हट जा, अब यहाँ अमीर का जनाजा है, अमीर को दफन करने वाले हैं, तू हट, यहाँ से इन्फेक्शन फैला रहा है। बोले मैं हट गया दूर। जब उन्होंने दफन कर दिया जनाजे को, उस मुर्दे को दफना दिया तो मिट्टी कम पड़ गई, फिर मिट्टी बाहर से आई, मोल ख़रीद के मंगाई गई और उसकी कब्र को और ऊँचा कर दिया गया। और मैं देख रहा था और मैं सोच रहा था कि फरिश्तों ने कहा था कि जो तीसरा इंसान इसमें आएगा उसकी कब्र में अजाब होगा। मैं ये सोच कर बड़ा अफसोस कर रहा था। फिर जब वो जाने लगे उनमें से मैंने एक का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, ये तुम्हारा रिश्तेदार है? उसने कहा नहीं रिश्तेदार। अब एक बात सुनिए, जब आदमी गरीब होता है, जब इंसान गरीब होता है तो उसके रिश्तेदार भी उसे भूल जाते हैं, और जब इंसान मालदार हो जाता है तो जो रिश्तेदार नहीं भी होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। जब इंसान गरीब होता है तो उसे पैसे देने वाला कोई नहीं होता है, उसको अगर वो किसी से उधार भी मांग ले तो उसको कोई नहीं देता। लेकिन इंसान अगर मालदार है तो मालदार ही मालदार को देता है, आजकल गरीब का कोई नहीं है। तो वो कहने लगा कि आप इसको जानते हो? उसने कहा नहीं हम तो नहीं जानते। कहा भाई एक बात बताएं, तो नाराज़ तो नहीं हो गए? तो उसने कहा बताओ हम क्यों नाराज़ हो गए, ना तो हमारा कोई रिश्तेदार है, ना तो हमारा कोई ख़ानदानी है। एक अमीर शख्स की बीवी का जनाजा है, हम तो शरीक हो गए, हम तो मिट्टी देने के लिए चले आए। कहा सुनो, मैंने फरिश्तों के मुँह सुना है कि इस कब्र में जो दफन होने वाला है उस पर अजाब होने वाला है अल्लाह ताला का। यहाँ तो तुमने इसको मिट्टी से ऊपर तक बहुत बड़ी कब्र बना दी, फूलों के माला चढ़ा दिए, पानी छिड़क दिया, लेकिन कब्र में इस पर अजाब हो रहा है। उस कब्र खोदने वाले ने कहा ये बताओ इसके मामलात क्या थे, कौन सी ऐसी वजह थी कि जिसकी वजह से आज ये कब्र में अजाब की मुस्तहिक है, आज इसकी कब्र में अजाब हो रहा है। तो वो कहने लगा भाई बात ये है कि ये सबसे अमीर, शहर के सबसे अमीर की बीवी थी। महल्ले की गरीब बच्चियाँ इसके दरवाजे पर अगर आती थीं और कहती थीं कि चलो आज हमने हुजूर की महफ़िल सजाई है, आज हमने ज़ोहर के बाद या असर के बाद हमने हुजूर की महफ़िल सजाई है, चलिए हमारे घर, आप अमीर घर की बहू हैं, आप हमारे घर आएंगी, हमारी इज़्ज़त में और 4 चांद लग जाएंगे। तो ये कहा करती थी, थप्पड़ मार के कहा करती थी कि निकल जाओ, हम तुम्हारे घर पे आएंगे, हम इतने अमीर हैं, तुम्हारे घर पे जाकर हम इन्फेक्शन हमें हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो गरीब बच्चियाँ मायूस होकर वापस लौट जाया करती थी। जब ये बाज़ार जाती थी तो अच्छे लिबास में बाल खोल कर बाज़ार में जाती थी। जब कोई नया लिबास आता था, नया कपड़ा आता था, सबसे पहले ख़रीद कर बाज़ार में लोगों को दिखाया करती थी। कोई नई चप्पल आती थी, सबसे पहले ख़रीद के गरीबों के सामने दिखाती थी कि हमने ये पहना, हमने ये किया, हम इतने अमीर हैं। अपनी अमीरी को लोगों के सामने ज़ाहिर करती थी, लेकिन इसको ये नहीं मालूम कि गरीबों पर इसका क्या असर पड़ता था, और इसकी यही हरकत थी। और एक बात सुन लें, एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी। एक बात कान खोल कर सुन लें, एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी। अब आपका सवाल होगा कि वो कैसे? तो सुनो, एक औरत सबसे पहले जब औरत गुनाहगार होगी तो वो 4 मर्दों को गिनाएगी और 4 मर्दों को वहाँ सज़ा दिलवाएगी। तो वो कहेगी, सबसे पहले अपने बाप को बुलाएगी, सबसे पहले उसके बाप को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि तुमने इसको क्यों नहीं मना किया। जब ये बालों को खोल कर आवारा की तरह फिरती थी, घूमती थी, गली मोहल्लों में सबके घरों पे जाया करती थी, रास्तों में मोबाइल पर बात करते हुए इधर से उधर जब गुनाह का काम करती थी तो तुमने क्यों नहीं रोका। छोटे छोटे कपड़े पहनती थी तो तुमने क्यों नहीं रोका। तो इस वजह से उसका बाप पकड़ा जाएगा। फिर उसके भाई को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि तुमने इसको क्यों नहीं रोका। तुम्हारी बहन बाल खोलकर, सर पर दुपट्टा नहीं, बदन पर पूरे कपड़े नहीं, और आवारा की तरह रोडों पर गली मोहल्लों में घूमती थी, तुमने क्यों नहीं मना किया। इस वजह से भाई भी पकड़ा जाएगा। फिर उसके शौहर को बुलाया जाएगा कि तुम्हारी तो बीवी थी, तुम्हारी तो शरीके हयात थी, तुमने इसे क्यों नहीं मना किया। जब ये आवाराओं की तरह घूमती थी, बाल खुले, सर पे दुपट्टा नहीं, लोगों से मिल रही, बाज़ार में टहल रही, फ़ोन पर किसी से बातें कर रही, लेकिन तुमने मना नहीं किया। इसकी वजह से उसका शौहर भी पकड़ा जाएगा। फिर बुलाया जाएगा उसके बेटे को, सबसे पहले बाप को, फिर बाप के लड़के को यानी उसके भाई को, फिर उसके शौहर को, फिर उसके बेटे को। बेटे से कहा जाएगा कि तुमने क्यों नहीं मना किया, तुम्हारी तो माँ थी, तुम्हारा तो हक था मना करने का कि माँ कहाँ जा रही हो, बाल खोल कर बाज़ार जा रही हो। आजकल इतनी बेहयाई हो गई है कि अमीर घरों की बच्चियां, अमीर घरों की औरतें आवाराओं की तरह घूमती हैं, बदन पर पूरे कपड़े नहीं, सर पर दुपट्टा नहीं, और आवारा की तरह बाहर घूम रही हैं। हिसाब लिया जाएगा, हिसाब।
कल मैदान महशर में पता चलेगा कि हम लोग बताते बताते थक गए, यह हमारी जिम्मेदारी है कि आपको बताया जाए, लेकिन हम लोग बताते, आप लोग अमल नहीं करते। हम बताएं, आप अमल ना करें तो हमारी पकड़ नहीं है। अगर हम ना बताएं तब हमारी पकड़ है। तुम तो कह दोगे कि हमें बताने वाला कोई नहीं आया, वहाँ पूछा जाएगा क्या तुम्हें बताने वाला कोई नहीं था, तो उस वक्त हम भी वहाँ गवाही दे सकते हैं, हाँ हमने बताया था। वो इंसान कहने लगा कि आज इस पर जो अजाब का सबब बना है, आज जो इस पर अजाब हो रहा है वो इसकी करतूतें हैं। ये अमीर बन के गरीबों को बहुत गिरा हुआ इंसान समझती थी, और इसी की वजह से, इसके तकब्बुर की वजह से आज इसे इसकी कब्र में अजाब हो रहा। तो दोस्तों, ये तमाम रिएक्शन जो आपने देखा कि कब्र का जो हाल होता है दोस्तों, वो बड़ा दर्दनाक अजाब होता है। कब्र एक पहली मंजिल है दोस्तों, जो यहाँ से निकल गया वो हर जगह से निकल गया, जो यहाँ फंस गया वो हर जगह फंसते फंसते जाएगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए, अपने अमाल पर गौर करना चाहिए कि हमारे अमाल कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, कितने गुनहगार हैं हम, सर से लेकर पाँव तक गुनाह में डूबे हैं दोस्तों। इसका ख़ास ख्याल रखें और अल्लाह को राज़ी करें, तौबा कर लें और वो सारे काम करें इससे अल्लाह राज़ी होगा। तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। कोशिश करें इस वीडियो से इबरत लें दोस्तों, और इसको शेयर ज़रूर करें ताकि हर आदमी देखे, सुने, समझे और इस पर इबरत लें। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।